إلى حضرة نبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء المصنفين والأئمة المجتهدين الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري والمحاسبي وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ أبي القاسم الإمام الجنيد البغدادي والشيخ محي الدين بن شرف النووي والشيخ عبد الحسن الشاذلي وإلى أرواح ولي سونغو وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات آباءنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء وعلماءنا النهضيين المؤسسين والمحافظين والمستمرين لهذه الجمعية المحبوبة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. وإلى أرواح أهل القبور لأخينا سوهيدي. الفاتحة. ولقضاء حاجاتنا وسلامتنا وسلامة أهلنا وأولادنا وأحبائنا وأصدقائنا وأصحابنا وأحبابنا وأقربائنا ونجاتنا ونجاتهم ونجاحنا ونجاحهم وسعادتنا وسعادتهم وتيسير أمورنا وأمورهم ولبركاتنا وبركاتهم بركة شاملة عامة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. يا مهيمن يا سلام يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. 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 يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. 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 بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 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 رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الفاتحة sampai nama Bismillahirrahmanirrahim. Ini NU, tapi seperti kemarin itu kita juga tidak perlu terlalu fanatik, karena toh pada akhirnya yang pakai hisab juga kiai NU. Yang hisab jangan terlalu fanatik, karena yang ru'yat juga kiai NU. Dan tawaran saya kedua-duanya dipakai, saling melengkapi. Kelemahan ru'yat itu kalaupun alatnya canggih, tapi di bidang ishadnya, kesaksiannya, nyari orang yang memenuhi syarat syahadah syar'iyah, soleh, adil, enggak maksiat, enggak tahu ngapusi, itu enggak tahu korupsi, sulitnya bukan main. Mungkin saksinya begitu, tapi apa hakimnya lepas korupsi? Nah, dari situ maka ru'yat punya kelemahan, bukan lemah dalilnya, tapi lemah bagaimana kita menyampaikan berita ru'yat itu sampai menjadi keputusan hakim. Punya sedikit mendungnya di sana.
Makanya ngotot nemen-nemen juga jangan. Terus hisab karena hitungan 1 tambah 1 mesti 2, 3 tambah 3 mesti 6. Tapi tetap ada kelemahan, ngitungnya pas. Cuma ngencengi bayangan srengenge karo bola itu jarak sak menit kan ya wis melaku tuh sakjane. Sak menit melaku, sak detik ya melaku. Yang itu kadang-kadang ya harus dihitung meskipun hanya 0, sekian. Dan kenyataannya sesama hisab pun terkadang juga beda pendapat. Yang beda pendapat itu baik beda pendapat antara satu mengatakan sudah di atas ufuk, satu mengatakan masih ijtima, satu mengatakan masih di bawah ufuk. Atau kalau sudah mengatakan di atas ufuk semua, kadang perbedaannya soal derajat. Ono sing ngarani wis 4 derajat, ono sing ngarani sik 3 derajat. Nah, ikhtilaf bainal khussab itu juga dalil ala du'fihi, ya, juga sebagai dalil bukti bahwa hisab pun punya kelemahan. Rumusnya sebetulnya lemah itu kalau dengan lemah bersatu akhirnya kuat. Maka keputusan yang didasarkan 2 metode itu sebetulnya lebih kuat. Dan tawaran saya bentuk memadukan antara hisab ru'yat itu antara lain, jangan serta-merta menerima laporan ru'yat apabila hasil ru'yat itu benar-benar bertentangan dengan para hisab jami'an. Semua ahli hisab mengatakan posisi hilal di sebelah selatan Katulistiwa. Si pelapor ru'yat bilang katanya di sebelah utara Katulistiwa. Itu nggak bisa diterima kan? Itulah, nggak bisa serta-merta pokoknya ru'yat itu tidak bisa. Semua ahli hisab mengatakan sik tanggal 28. Sik tanggal 28 berarti meniku 29 duduk 30, apalagi 1. Dia ngotot wis ndelok aku. Itu tetap nggak bisa diterima. Nah, kalau hisabnya sudah mungkin imkanur ru'yah dan ru'yatnya juga sudah berhasil, apalagi hal ihwal tentang berita ru'yat itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ahli hisab. Posisi hilalnya di mana? Di sini cocok. Ngadepin yang di miring ini cocok. Berapa menit? Sekian menit kira-kira cocok. Nah, hisabnya oke, ru'yatnya juga oke. Itu kalau diputuskan meskipun sedikit ada kelemahan bek menowo, ada kemungkinan si syahidnya ini mungkin tahu ngapusi. Bek menowo syahidnya itu mungkin pernah tarkus sholat, kan begitu. Kelemahan dari sisi syahadah itu dilengkapi dikuatkan ditakyid, dikompensasi oleh hisab. Begitu juga misalnya hisab itu kalau oke semua ahli hisab menyatakan sudah 3 derajat lebih, ya itu sebetulnya juga mesti sudah. Tapi kadang-kadang ahli hisab berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sudah imkanur ru'yah, ada yang mengatakan baru wujudul hilal. Nah, itu ojo serta-merta pokoknya wis dok riyoyo ojo. Hisabnya khilaf, tapi ternyata ada laporan yang sangat akurat, orangnya juga jujur, berhasil ru'yah. Nah, kelemahan hisab dalam arti ada ikhtilaf bainal hisab itu bisa ditutupi dengan terbukti berhasil ru'yah. Nah, ini kan sebetulnya saling menguatkan. Lek iso ngono jane gak usah tukaran.
Terus bentuk ketiga, gabungan antara ru'yat hisab. Menurut saya, karena Indonesia itu situasinya begini, Asia begini, banyak mendung, banyak hutan, sulit sekali kadang meru'yat. Kalau semua ahlu hisab atau minimal mayoritas ahlu hisab sudah mengatakan imkanu ru'yat. Ada yang nawari sapi 9,5 juta. Nah, sementara masih saya tawarkan ke tetangga sapa sing melo urun, karena 9,5 juta dibagi 7 kira-kira 13,6, 1.360.000 lah, sekitar sekian itu. Terus nanti kalau misalnya dapat 5 orang apa 4 orang, saya yang nutup. Sampean melok-melok ya oleh Mas Rau. Sampean kengasek gede sapine. 9,5 juta. Jadi begitu. Bentuk ketiga, mayoritas apalagi semua ahli hisab sudah menyatakan di atas ufuk, bahkan imkanur ru'yah. Tapi seluruh titik Indonesia nggak ada yang berhasil, nggak ada yang berhasil. Nah, terus daerah baratnya Indonesia, apa Sri Lanka, apa Pakistan, apa Saudi, itu berhasil meru'yat. Dan sekalian kita juga minta informasi yang akurat dari Saudi yang katanya berhasil meru'yat. Posisi hilalnya di mana, berapa derajat. Itu kalau hitung-hitungan hisabnya mungkin, sebetulnya Indonesia juga sudah bisa dok malam itu. Misalnya menurut rata-rata hisab Indonesia Barat, Jakarta ini 1,5 derajat dan belum bisa di ru'yat. Ternyata Saudi 3,5 derajat. Nah, karena jarak Indonesia Saudi itu 4 jam, pantas kalau jarak derajatnya 2 derajat. Sini 1,5, Saudi 3,5, kan pas. Karena per jam waktu itu rembulan itu naik derajatnya 0,5 derajat. Kan 360 dibagi 30 hari, berarti 360 dibagi 30 sama dengan 12. Ya, sehari semalam naiknya derajat rembulan itu rata-rata 12 derajat. Karena sehari semalam 24 jam, berarti per jam 0,5 derajat. Karena Indonesia Saudi jarak 4 jam, berarti Indonesia Saudi jarak derajatnya 2. Nah, kalau Indonesia menurut hisab 1,5, ternyata Saudi berhasil meru'yat sekitar 3,5 atau 4 lah, namanya kiro-kiro ya. Itu berarti akurat sebetulnya hisab di sini tadi, karena pas nyatanya. Saudi sekian nyatanya pas. Informasinya apalagi Saudi juga bisa ngirimkan gambar lewat online itu langsung di layar internet. Nah, saya kira begitu itu kita bisa isyhad ala syahadah. Jadi berita kesaksian sana disumpah lagi, disampaikan ke Indonesia, dan itu sudah sangat memungkinkan. Maka menurut saya mbek menowo rata-rata ahlul hisab sudah menyatakan oke. Ngedok itu jangan jam 7 sore, ngedok itu sekitar jam 11 malam. Jadi jam 10 sini Saudi kan maghrib, atau jam 9:30 lah sini maghrib. Ada proses-proses isyhad macam di dok oleh Mahkamah Syariah Saudi. Berarti kalau jam 11 kan sudah ngedok sana. Indonesia rapat lagi, oke. Terus sana juga ngirimkan gambar lewat internet rembulane, oke. Sudah itu. Menurut saya itu nggak berdasar hisab itu sebenarnya. Kalau Menteri Agama ngedok itu juga berdasar kedua-duanya. Hisabnya oke, ru'yatnya oke. Lah ru'yat di Kharijal Balad itu menurut saya fikihnya gimana?
menurut saya itu masih muktabar syar'an kalau derajatnya memungkinkan. Dan saya sendiri itu husnudon, barangkali yang dimaksud Imam Syafi'i ikhtilaful matlaq, beda matlaq, beda tanggal, itu kalau derajatnya tipis. Jadi Indonesia Barat hanya 0,3 dan belum mungkin, atau Sri Lanka hanya 0,3. Kalau Jakarta belum, memang sangat mungkin. Tapi kalau Sri Lanka 3 derajat kayak Jakarta belum, itu terus ngilmu apa? Kalau Saudi 5 derajat Jakarta belum, itu loh, kan gak mungkin. Nah, jadi ikhtilaful matlaq itu beda wilayah, mungkin beda tanggal kalau derajatnya tipis. Dan itu begini, misalnya Jakarta tadi kan 1,5, Indonesia Tengah, Bali, NTB, NTT itu tinggal 1 derajat, ya kan, dikurangi setengah. Irian Jaya tinggal 0,5 derajat. Nah, ada kemungkinan Papua Nugini itu masih 0. Kalau Papua Nugini melok riyoyo Indonesia karena masih 0,3, 0,2, monggo. Tapi etani Papua Nugini kan besoknya, sehingga Papua Nugini karo etani kan juga gandeng ae, tapi tanggalnya bisa beda. Jadi ikhtilaful matlaq itu memang mungkin kalau derajatnya tipis. Ojo serta merta itu kan ru'yatnya Saudi, kita nggak bisa ojo ngono. Ditelok ru'yatnya Saudi pirang derajat. Kalau ru'yatnya Saudi hanya 2 derajat, sini 0. Kalau ru'yatnya Saudi 5 derajat, sini 3. Sana 5, sini 3. Nah itu menurut saya begitu, itu gabungan apa? Diusulnya integrated, tapi ada koyetnya lagi. Nggih. Napa? Ada koyet bahwasanya derajatnya itu. Nah, memungkinkan. Nggih. Makanya barangkali hisabnya beda, tapi ternyata ru'yanya kasil. Berarti hisab ini mau bener, kan begitu. Lah iso lek hisab sik beda ya aja didok riyo ngono lho. Lah kadang kanca-kanca meskipun hisabe kiai iki beda karo kono, sing kene ngriya sing kono durung, padahal padha-padha ahlu hisab. Apalagi lek ngono kan mikine padha garis lintangnya. Ajak jane anu, teori wilayatul hukmi itu bukan dasar untuk menetapkannya, tapi pemberlakuannya. Jadi doknya Menteri Agama itu berlaku sampai di mana, itu wilayatul hukmi, hanya berlaku di Indonesia. Andai wong Papua Nugini gak melok-melok, gak dosa. Lah iso sing kula tawaraken, dari mana dia memperoleh keyakinan bahwa besok riyoyo, itu jangan hanya mencari informasi dari Indonesia dok. Gabungan hisab plus ru'yat, meskipun di Saudi barang pokok derajatnya wis dhuwur. Lah nanti ketika didok, perkara Sri Lanka nggak ngedok urusan DE, tapi kita ngedok dan berlaku seluruh Indonesia. Wilayatul hukmi pemberlakuannya, tapi kita yakin besok riyoyo itu ya dari ini. Sementara ini kan yang baru dikembangkan kan masih ASEAN. Itu aja dulu mekur Indonesia tok alasannya wilayatul hukmi, pemberlakuannya plus meru'yatnya.
Lele iso memperlakuannya wilayatul hukmi, tapi meru'yatnya sampai teko negara liya-liya. Lek perlu Cina-Cina barang meru'yat. Kedutaan kan ya banyak duta kita yang muslim di sana-sana. Tugasi kon meru'yat toh ning Cina-Cina barang. Datanya harus jelas. Iya, datanya jelas. Terus apalagi misalnya Cina karo kene garis lintangi padha. Garis putih. Belum berani ke sana. Kula yang gumun kok. Iku jane wong wis pinter kabeh kok. Fikih lintas negara. Fikih lintas negara. Kula tetep mboten setuju. Makanya sing nggih tuh rumiyin kula maturi kan mboten. Kula nuwun para ahli hisab, intern ahli hisab iku jangan ngedok besok riyaya sebelum berkoordinasi dengan sesama alul hisab. Ini ahli thariqah, ianya hisab. Ini ahli thariqah, ianya hisab. Ini kepatuhannya 100%. Ini kepatuhannya 100%. Ya nah. Tiba itu masuk 100% salah. 100% ini kan maksudnya kebenarannya juga 100%. Ning nyatane beda mesti ono sing salah. Gak sido 100%. Apa maneh sing al-mungdir wis an-nadir. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya 70 pira? 80 loh. Hadis nomor sumu li ru'yatihi itu kalau kasyifah li bimakna ba'da. Sumu podo poso sira kabeh li ru'yati setelah meru'yat hilal. Li bimakna ba'da. Wa aftiru riyoyo li ru'yati setelah meru'yat hilal. Aftiru duduk mokel bukoi duduk. Tapi aftiru fitri, idul fitri. Lek zaman bukoe dadak ngenteni ru'yatul hilal, gak mangan sak wulan. Aja dimaknai buko aftiru. Fa in ghumma lamun dialang-alangi mendung alaikum atas sira kabeh fa akmilu mongko nyampurnakno sira kabeh Sya'ban wulan Sya'ban 30 dina muttafaqun alaih. Berikutnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku dan lakukan manasik laha juga setelah meru'ya. Manasik haji itu kapan wukufnya itu tidak didasarkan hisab mestinya tapi juga ru'ya. Ru'yatnya ini biasa iki mau wong-wong padha ru'ya untuk menentukan tanggal 9-nya kapan. Ustaz Murtada ru'yat di Gresik plus mulai bisa. Fa in humma jika dihalangi awan alaikum atas kalian semua fa atimmu sempurnakan 30 hari. Fa in syahidani musliman jika menyampaikan kesaksian adanya ru'yat dua saksi yang kedua-duanya muslim tentu juga plus syarat-syarat lain itu. Syahidah ini adlai ini fasumu berpuasalah wa aftiru dan berhari rayalah berdasarkan dua saksi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in hala jika menghalangi bainakum antara kalian semua wa bainahu dengan hilal sahabun awan mendung fa akmilu iddata Sya'ban maka sempurnakan bilangan Sya'ban jangkep 30 hari. Wala tastaqbilu syahra
jangan mendahului bulan Ramadan istiqbalan dengan benar-benar mendahului poso dhisik. Durung masuk poso wis poso, jerene menurut intuisi saya sekarang sudah Ramadan. Ya enggak boleh. Atau Ramadan durung tek wis takbiran, ya enggak oleh. Gitu. Berdasar impen. Lah tapi mereka yang takbir juga nakut-nakuti wong awam ya. Ya. Sampeyan wis krungu takbir poso tambah haram. Karo wong awam diwalik, salahmu sik poso takbir. Sing salah sapa? Wong sik poso kok takbir. Wala tasilu Ramadan, jangan kalian mensambung Ramadan biyaumin min Sya'ban, dengan sehari dari bulan Sya'ban. Tanggal 30 yaum syak itu jangan berpuasa. Apa? Pokoknya jangan. Berikutnya al-harbu khid'ah atau khud'ah. Yang namanya perang itu harus pandai-pandai menipu kalau tidak ingin ditipu. Politik itu juga harus pandai menipu kalau tidak ingin ditipu. Tapi yang ditipu itu musuh, bukan teman sendiri. Sayang saiki sing ditipu koncoe dhewe. Si Gus Dur kadang membuat statement sulit dipahami, kelihatan mencela-mencele. Itu sebetulnya agar langkah politiknya, strateginya, target-targetnya sulit dibaca orang Yahudi, sulit dibaca orang Kristen. Itu loh. Lah ngono sing nggak ngerti tambah protes. Ya. Karena kalau membawa kepentingan sekian juta umat, kelurusan, kejujuran gampang ditebak oleh Yahudi, oleh komunitas-komunitas Kristen. Oh, arahnya ke sana. Paling-paling kok sing maring ini sing dadi roise kono. Sowani dhisik. Nah, gitu loh. Namanya perang itu ya khid'ah. Bahkan tidak harus perang fisik. Lah ya. Iya. Bahkan kalau perlu kelihatan ngomong iya padahal tidak. Tidak termasuk titip. Loh, itu harus. Ya. Sebab kemaslahatan Islam itu jauh lebih penting daripada sampean terlalu jujur kepada orang Yahudi, orang Nasrani itu. Terus sama lek kejujuran itu terus apik. Nah yang nggak biasa pelintutan, wiritono ae, aja dolenan politik. Ya. Nggak bisa tauria, ya pelintutan. Kalau sampean pinter tauriah, ya monggo. Qala bal fa'ala. Nyaluk duit, gak duwe duit. Padahal yang duwe. Ngomong gak duwe duit, ai milkan hakikiyan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Aku gak melok duwe. Belum gini. Lah Imam Hanafi itu ya pakai tauriah begitu. Ketika dipaksa mau jadi hakim negara, enggak mau dia.
Mboten kula niki tiyang goblok, mboten saged dadi hakim. Ngoten. Lha wong alim kaya ngono kok goblok sih lho. Pokoke dengan mengucap begitu maka saya enggak bisa jadi hakim. Kalaupun akhirnya saya ternyata pinter, ngaku goblok, berarti kan saya kadhib. Saya goro. Nah, kalau hakim goro kan enggak layak jadi hakim. Jangankan hakim, saksi aja harus jujur, apalagi hakim. Lah saya kan sudah terbukti goro. Wong pinter kok ngaku goblok. Jadi kalau ternyata saya pinter, tetap nggak layak jadi hakim karena kadhib. Kalau ternyata saya jujur goblok temenan, ya tetap nggak layak jadi hakim. Wong goblok kok jadi hakim. Itu pinter-pinter bersilat lidah. Al-harbu khid'ah. Khid'ah. Kak mencela-mencela. Lek sampean nglebokne kayu ning jero banyu, ketara kayune bengkong. Iku sakjane kayune gak mencela-mencela. Situasinya banyu itu kan yang mengelilingi kayu itu. Situasinya yang gak bisa lurus. Ini. Udah, itu cekelen sampean berpolitik. Saya ditanya orang di telepon, loh Ustadz kan kenal itu kan kader NU. Loh saya nggak sebegitu kenal. Saya itu kader NU yang dari jalur pondokan. Kalau yang dari jalur kampus begitu saya nggak sebegitu kenal. Padahal yo kenal sapol boleh. Saya ngomong kurang kenal. Pikir saya juga nggak ngapusi. Pertama harus ada sesuatu informasi yang harus saya amankan. Itu amanah. Yang kedua dengan bilang nggak patek kenal, saya nggak ngapusi. Karena dia NU saya tahu, dia kader NU saya tahu, dia kader PMII saya tahu. Tapi sekarang gaya kelambi rupane opo saya nggak tahu. Dari semua informasi tentang dia itu yang saya tahu kan ideologinya ini. Saiki dhek mangan opo, saiki turu nang ndi, saiki gawe klambi opo, kan saya enggak tahu. Makanya saya kurang tahu. Jangan digarap ego. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu tidak boleh menyentuh mushaf illal mutahharun kecuali orang-orang yang disucikan. Maksudnya telah bersuci. La karena yamassu rafa itu mestinya la nafi. Tidak menyentuh mushaf kecuali mutahharun. Tapi kenapa kok dimanai jangan? Ya. Pertama, kadang la nafi juga bermakna nahi. Yang kedua, la itu dianggap nahi pun nggak apa-apa. Dan jazm itu tetap tidak harus la yamassa atau la yamassi. Boleh la yamassu. Aman buka maneh lale. Umdud jadi muddah. Itu boleh muddu, boleh muddah, boleh muddi. Sehingga kalau saya baca la yamassu itu tidak harus rafa. Bisa juga dia jazm. Lah ya kan enggak apa-apa. Artinya tidak salah 100% begitu.
mulai antum jangan menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang sudah bersuci. Nah, sebagian orang yang mengatakan tidak perlu suci mengatakan bahwa yang dimaksud mutahharun itu kan muslim. Nah, kalau belum muslim memang najis. Dalilnya innamal musyrikuna najasun. Karena yang najis itu musyrik, maka setiap muslim suci sudah. Sehingga tidak perlu wudu-wudu, pokok muslim nyentuh. Muslim itu sudah dinamakan suci karena yang najis itu musyrik, begitu. Makanya mereka mengatakan nggak perlu wudu karena sudah muslim. Nah, cuma pada mereka juga dikejar. Kalau begitu sholat ya nggak usah wudu karena sampean sudah muslim, sudah suci. Tangan sampean taek tok tetep muangan ae. Suci soalnya. Wis muslim kan suci. Ya nggak bisa tuh. Nah, itu konteksnya konteks suci akidah, najis akidah. Jangan dibawa-bawa pada masalah najis atau suci fikih fisik dohir. Nah, salah di situ. Terus mereka mengatakan lagi fi kitab maknun. Maknun itu dalam kitab yang tersimpan. Berarti tersimpan di Lauhul Mahfuz. Maknun itu maknanya tersimpan, tersembunyi. Ka'annahunna baydun maknun. Bidadari surga itu putihnya kayak putih telur yang tersembunyi, tersimpan. Maknun itu maknanya tersimpan, tersembunyi. Nah, kitab yang masih tersimpan, tersembunyi itu kan yang di Lauhul Mahfuz. Makanya konteksnya yang tidak boleh disentuh itu yang di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu ay Quran yang di Lauhul Mahfuz illal mutahharun ay malaikat. Jadi jin setan enggak boleh menyentuh. Yang boleh menyentuh hanya para malaikat yang sudah suci-suci itu. Ibnu Taimiyah membantah begini, loh enggak begitu. Zaman enggak bisa serta-merta begitu karena yang dimaksud yang di Lauhul Mahfuz maka sing ning donya najis-najis oleh ora kena ngono. Kalau yang di Lauhul Mahfuz saja hanya boleh disentuh yang suci, maka yang sudah turun di dunia juga hanya boleh disentuh yang suci. Jadi sama, yang di sono hanya disentuh malaikat suci, yang di sini juga hanya disentuh manusia yang sudah bersuci. Sama. Makanya menurut Ibnu Taimiyah pun megang mushaf harus suci. Alasannya kias itu, mengkiaskan yang di Lauhul Mahfuz itu. Terus kalau menurut saya penafsiran itu di Lauhul Mahfuz itu ketinggalan zaman. Karena ada tanzilum mir rabbil alamin. Nyata-nyata lafaz setelahnya la yamassu ilal mutahharun, tanzilum mir rabbil alamin yang sudah diturunkan dari Allah, kok masih bilang yang di Lauhul Mahfuz? Tawang ayatnya bilang tanzilum mir rabbil alamin. Itu ketinggalan zaman. Nah, gitu. Nah, dia terlalu terpaku pada makna maknun, enggak melihat tanzilum mir rabbil alamin. Nah, kalau kita Quran yang di dunia dengan merujuk lafaz tanzilum mir rabbil alamin, maknun itu maknanya tidak mesti mastur. Maknun itu maknanya juga bisa mahfud, dijaga, tidak harus disimpan, dijaga. Nah, yang dijaga itu Quran yang sudah turun di dunia, itu yang perlu dijaga, karena yang tangan-tangan jahil itu ada di dunia itu. Menurut Quran pun inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Nah, berarti yang dijaga itu Quran yang sudah turun itu. Nah, kalau Allah hafidh, maka Qurannya mahfuz. Itulah. Fi kitabin maknun maknanya fi kitabin mahfuz. Kalau yang mahfuz itu berarti yang sudah inna nahnu nazzalna. Nah, itu cocok dengan tanzilum mir rabbil alamin. Pas, depan pas, tengah pas, belakang pas. Itu dipas-pas. Ya, tapi ya memang pas. Jadi tetap Quran yang ada di dunia, terlebih apa ditambahi hadis Nabi itu, Allah yamassal Qur'ana illa tahirun. Jangan menyentuh Quran kecuali orang yang suci.
Ini termaktub dalam surat panjang yang dikirimkan Nabi bersama Ibnu Hazm ke Yaman. Di sana banyak aturan tentang kisos, tentang hukum had, tentang nisab zakat, tentang mawaris. Terus termasuk di sana ada kalimat Allah yamassal Qur'ana illa tahirun. Karena ini termasuk dalam surat panjang yang dikirim ke Yaman, berarti yang dimaksud Quran yang ada di dunia, dan yang dilarang itu ya manusia, bukan malaikat. Mosok kirim ke Yaman yang dimaksud malaikat. Apa orang Yaman itu malaikat semua? Pokoknya begitu. Ya, itu yang dulu itu ya. Kecuali punya niat yang suci. Wong nyentuh saja harus suci, apalagi menafsiri. Suci dari kesalahan, ya, suci dari kesalahan itu ilmunya harus cukup. Alim, cerdas. Alim nggak cerdas masih kepleset. Alim itu bahan ilmunya banyak, tapi kalau nggak cerdas dia nggak mampu menghubung-hubungkan antar berbagai variabel. Itu. Cerdas tok bahan kurang. Ngawur. Awak iki cek tanggal 1 tanggal 10. Menunggu iku ya. Wis doan ya. Ya, bersih dari kepentingan, bersih dari kedengkian dan macam-macam. Kita lanjut. Al-Fatihatu lima quri'at lah. Al-Fatihatu utawi Fatihah iku lima kanggo apa wae quri'at kang diwaca apa Fatihah lahu untuknya. Jadi Fatihah itu bisa dibaca untuk maksud apapun, tapi ya maksud yang baik-baik. Ojo kok Al-Fatihah muka-muka tak tomboki metu. Ya ora kene. Ini 5 qiraatlah itu yang baik-baik. Karena Quran itu baik, diawali dengan Fatihah, diawali dengan Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Maka untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan rahmat, ojo menfatihai sesuatu yang mendatangkan laknat. Yang dibaca Ar-Rahmanir-Rahim dadak yang dilakoni laknatullah. Enggak pas. Ini wis sampean-sampean pokoke ndongane apa ae Fatihah iki. Angel-angel wis Fatihah. So ditolabi zaujah. Iya. Ditolabi zaujahi Al-Fatihah. Al-ula wa tsaniyah. Mbah. Fatihah, Mbah. Ya, Nek sampean serius temenan pengen oleh, ya, Orang segala cek awet tambah. iku sholat hajat 4 rakaat. Mari ngono terus itu sani istighfar. Sakarmu ping 10 ping sakarmu. Terus sholawat ping 10 ping 100 ping 1000 sakarmu. Nah, terus maca dungane Nabi Musa sing kepepet itu. Mari ngono maca dungane Nabi Musa pas njaluk jodoh. Ya, ditutup karo donga tawasul teko Kanjeng Nabi. Insyaallah keturutan. Sing dungane Nabi Musa pas kepepet Allah malakal hamdu itu ya. Wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa ilaikal balagh wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Iku diwaca ping pira sakarepmu. Terus mari ngono maca dongane Nabi Musa setelah nulungi Safura itu. Nulungi Safura waktu diangkat karo tangan kiwa nyawang Safura kentole cek putih rek. Entole berarti. Awan neh sama jemang. Langsung kepingin. Ternyata Safura juga kepingin, Nabi Musa juga kepingin, pas tumbuh ketemu tutup.
Nabi Musa pun akhirnya berteduh di bawah pohon sambil berdoa. Tsumma tawalla ila dhilli faqal rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu. Rabbi inni min khairin Ustaz. Nah ya. Iki ora kaki iki tok sing duwe iki juga Pak. Ingat Pak juga yang punya bisa itu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, benar-benar aku membutuhkan kebaikan yang kau turunkan padaku. Saya membutuhkan kebaikanmu ya Allah. Nanti terus doa tawassul itu, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Yang dulu itu ya. Ada kan doanya di sini. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi. Itu sebutan. Fi hajati hadi. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadi. Mugi-mugi ndang oleh jodoh ingkang sae. Lituqdoli. Maknane lituqdoli muga-muga ndang kabul. Segera terkabul. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Itulah ini. Ya. Al-Fatihatu lima quri'at lah. Berikutnya iya, qada ibuyun. Pak, oh coba. Tidak boleh mana sekarang itu. Kau tak mulai. An-Nu'aim ibn al-Mujmir radhiyallahu anhu qala sallaitu khalfa Abi Hurairah. Saya salat di belakang Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a. Lalu Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ngimami itu pakai bismillah. Jangan tidak pakai. Pertama ada dalilnya. Kalaupun ada dalil Nabi pernah tidak memperdengarkan, lam yusmi'na, bukan tidak membaca tapi lam yusmi'na, tidak memperdengarkan bacaan bismillah, itu hanya yufidul jawaz. Bismillahnya lirih oleh dikeraskan sunnah, bukan berarti yang lirih itu yang sunnah apalagi wajib terus banter bid'ah, bukan. Ini yang sunnah. Jadi kalau sesuatu itu pernah ditinggalkan Nabi dan pernah dilakukan, maka melakukannya sunnah, bukan kok meninggalkannya yang sunnah. Kalau Nabi misalnya kadang puasa Senin Kemis, kadang tidak. Tidaknya itu hanya untuk menunjukkan jawaz. Posone sunnah, ojo diwalik, enggak posone itu sunnah. Posone mubah, ojo usul fikih gak main. Dan kalau sesuatu itu tidak pernah ditinggalkan Nabi sama sekali, maka itu ya dulu ala anahu wajib. Julus bainal khutbah ini. Nabi tidak pernah khutbah tanpa duduk di antara dua khutbah. Ulama menyimpulkan berarti duduk itu wajib. Sebab andai boleh tidak duduk, sesekali mesti Nabi itu pernah tidak duduk untuk menunjukkan itu enggak wajib. Terus tartib fil wudu itu dalilnya ulama kan ya begitu. Tartib wudu itu dalilnya Nabi itu saben wudu mesti tartib. Tidak pernah sekalipun wudu yang tidak tartib. Berarti tartib itu wajib. Sebab andai tartib itu enggak wajib, sesekali
Mestinya Nabi pernah tidak tertib apa? Liyadullah ala annahu mubah. Itulah. Jadi mubahnya itu tidak tertibnya itu. Andai pernah. Ya. Nah, makanya seperti taslif, basuh wajah 3 kali, tangan 3 kali. Itu kadang Nabi 3 kali, kadang 2 kali, kadang sekali. Di sini dulu. Ya. Ada di sini. Hadisnya di sini. Basuh wajah sekali, basuh tangan 2 kali, ngusap kepala sekali. Tapi kadang 3 kali. Ya, 3 kalinya sunnah. Kadang tidak 3 kali, biar sampean tahu bahwa 3 kali itu tidak wajib. Enggak 3 kali pun juga mubah. Ojo diwalik. Enggak 3 kalinya sunat, 3 kalinya mubah. Ojo ngono. Nah ini Nabi banter, tapi sesekali tidak banter, tidak keras bismillahnya. Itu berarti sunnahnya banter, ya, nah, enggak banter, mubah. Nah kita melihat kondisi makmumnya campur, ada yang sepaham dengan sampean, ada yang tidak, maka keraskan bismillah. Kalau sampean enggak mengeraskan bismillah, makmum yang mewajibkan bismillah jadi syak. Moco bora imami, moco bora. Nah kalau selama sholat dia syak, moco bora imami, maka sholatnya tidak sah. Karena sholat mutaroddidan, sholat apa? Ragu-ragu mamang. Yang menyebabkan makmum ragu-ragu karena imam membacanya tidak keras. Kecuali kalau itu sudah jadi kesepakatan semua, pada maklum semua bahwa di sini itu imamnya maca bismillah tapi kiri. Semua makmum tahu, maka dia makmum ya tetap mantap. Nah, kasih pengumuman. ya enggak mungkin. Ya biar tidak. Sing paling aman is dibanter itu. Ya, nah. Yang berpendapat tidak perlu banter tidak sampai membatalkan. Yang berpendapat sunnah banter dan wajib baca bismillah langsung mantep. Ya, sah gitu langsung. Masih diomong no. Usah. Ustaz kalau baca bismillah ayatnya di tengah-tengah. Yang baca ayat yang di tengah-tengah bukan yang di awal. Awal surat. Tengah-tengah surat itu a'udzubillah, terus membaca ayat. Langsung nggak pakai bismillah. Sunnahnya pakai bismillah itu di awal surat. Kalau di tengah-tengah surat kita pakai a'udzubillah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir. Ada surat baru bismillah. Di tengah-tengah surat. Cuma a'udzubillahi kan enggak keras kan. Walladzi nafsi biyadi. Terus ada sebagian pendapat itu mengatakan bismillah itu tidak wajib. Ya dibaca tapi sunnah. Kenapa? Karena Nabi pernah lirih. Kalau bismillah itu wajib mestinya keras, alhamdulillahnya keras wajib. A'udzubillahnya lirih berarti sunnah. Bismillahnya lirih berarti sunnah. Jawabannya tidak semua yang lirih itu sunnah. Tahiyat itu lirih ya tetap wajib. Iya. Enggak mesti sing asin ku ya. Nah, iya. Pokoknya kudu cerdas. Terus kita lanjut. Pokoknya baca bismillah. Sumayaqul, kemudian Abu Hurairah berucap, waladzi nafsi biyadih, demi Allah yang mana diriku ada di tangan kekuasaan Allah.
Inni la asbahukum, jangan la usabbihukum, karena sholatan itu tamyiz, ya kan? Kecuali kalau itu sholati. Ini setune ingsun iku la usabbihu yektine nyerupakake ingsun kum ing sira kabeh sholati ing sholat ingsun. Tapi kalau sholatan berarti la asbahukum. Sungguh saya ini orang yang paling mirip di antara kalian semua. Opone sing paling mirip? Sholatan sholatnya. Mirip dengan sholatnya siapa? Di Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu sholatnya persis ini mau. Berarti pakai bismillah, dikeraskan. Berikutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tum alhamdulillah, apabila kalian baca Fatihah, alhamdulillah Fatihah, faqra'u bismillah, maka bacalah bismillah. Alasannya Nabi bismillah suruh baca, innaha ummul Quran, karena Fatihah itu ummul Quran, induknya Al-Quran, wa ummul kitab, induknya kitab, was-sab'ul mathani, 7 ayat yang harus diulang-ulang. Nah kalau Fatihahnya, kalau bismillahnya hilang, tinggal 6 ayat. Wa bismillah ihda ayatiha, sedangkan bismillah itu salah satu ayatnya. Madhab yang mengatakan bismillah enggak usah, akhirnya Fatihahnya tinggal 6 ayat, itu supaya Fatihah tetap 7 ayat, maka siratal ladzina an'amta alaihim 1 ayat, ghairil maghdub alaihim. Tapi itu kurang populer. Kenapa enggak populer? Maknanya masih gandeng. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, itu kan lek diputul enggak pantas. Ya. Terus akhirnya ahli qiraah sab'ah yang lain tidak mengatakan kalau itu apa? Itu 2 ayat potongan. Ya madhab itu aja. Tapi yo monggo-monggo lah wong jenenge golek alasan. Rawahu Daraqutni wal Baihaqi wa ghairuhuma bi isnadin sahih, bahwa bismillah bagian dari ayat Quran itu bi isnadin sahih, baik mauquf maupun marfu. Berikutnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihus salat, Nabi mengawali membuka salat juga dengan bacaan bismillah. Berikutnya dari Anas, annahu sesungguhnya Anas suila ditanya an qiraati Rasulillah, tentang bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apa sih Nabi itu kalau baca di dalam salat? Anas menjawab, kanat qiraatuhu maddan, bacaannya Nabi itu panjang, itu loh, enggak kesusu-susu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata menirukan bacaan Nabi itu pakai bismillah. Alhamdulillah arrahmanirrahim maliki yaumiddin, akhrajahul Bukhari. Kalaupun orang lain itu kan bukan Bukhari, itu kan bukan Bukhari. Lah, yang terakhir ini rawahul Bukhari. Sokeh mesti. Ya, bahwa Nabi itu Fatihah pakai bismillah menurut yang ditirukan Anas bin Malik. Nah, lagi perbedaan kita dengan orang lain sebagian tapi enggak semua. Kita itu makmum pun wajib baca Fatihah, kecuali makmum yang telat datang imamnya ruku, Allahu Akbar langsung ikut ruku tanpa Fatihah. Niru prakteknya Ali ketika telat itu. Ali kan pernah telat karena enggak mau nyalip orang tua, sampai di masjid Nabi sudah ruku, takbir langsung ruku, Fatihah ditanggung makmum, tapi ditanggung imam. Nah kalau dia sempat baca Fatihah meskipun sudah dengar bacaan imam, ya tetap wajib baca Fatihah. Dalilnya kita la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tiada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Jadi lek enggak baca Fatihah sholatnya enggak sah. Itu. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Terus mereka pakai logika, loh kalau sudah dibacakan imam, sudah dengar imam, enggak perlu
Karena imam itu sebetulnya mewakili para makmum, para jamaahnya, gitu lah. Terus imam itu ibaratnya jubir. Kalau jubirnya sudah bicara, maka rombongan lain nggak perlu bicara. Nah, gitu loh. Sudah diwakili imam. Dalam beberapa hal imam doa, makmum cukup amin amin, nggak perlu berdoa. Nah, menurut kita enggak. Kalau memang imam itu jubir, ya nah, apa bacaan imam itu bisa menggugurkan bacaan makmum? Kalau Fatihahnya imam bisa menggugurkan bacaan makmum, kenapa imam sudah baca kabirau, makmum juga tetap membaca kabirau? Kenapa imam sudah baca ta'awud, makmum tetap baca ta'awud? Kenapa imam baca Rabbil Firli, makmum juga tetap baca Rabbil Firli? Imam baca Subhana Rabbil Azimi wa bihamdih, makmum tetap baca Subhana Rabbil Azim. Podo-podo bacaan imam itu menggugurkan menggugurkan makmum. Mestinya yang digugurkan dulu kan sunnahnya, ya nah? Bukan yang wajib dulu. Anehnya yang wajib gugur, yang sunat tetap dibaca. Ya, kalau saya yang sholat, bukan Rabbi Firli nggak moco Fatihah kata woco, pomane Rabbi Firli. Kan begitu. Jadi sholat itu meneng tok duwe tok. Ngono tok. Gak mas jubire. Wis ana jubire. Fatihah dijubiri imam. Apa maneh iftitah wajah wajhiyah. Jadi lucu kalau dia ngotot-ngotot wajah tu moco, a'udzubillah moco bareng sing fardu, tambah enggak moco alasannya sudah diwakili imam. Itu logika yang salah. Lah yo enak. Oh, neng tok. Koncone salam. Wis diwakili. Madhab Hanafi. Saya enggak ngomong madhab Hanafi. Orang itu kalau bilang kula daerah Hanafi, omong kok tak hormati. Tapi kalau dia ngilok-ngilok nih kita, terus berargumentasi sendiri, ya tak ngidolena. Tapi kalau kula ngeten daerah Hanafi Ustaz, oh monggo, kula tambah ngono. Lek Maliki itu enggak mewajibkan bismillah. Lek Hanafi enggak mewajibkan makmum baca Fatihah. Lah ya. Terus nanti perbedaannya lagi, kalau dengar enggak usah baca, kalau enggak dengar baca. Begitu. Ustaz, Nggih. kalau pada saat imam baca jahat, baca keras, Nggih. setelah Fatihah kan baca surat. Nggih. Ada yang berdalil Lah yaitu kita kuliah Al-Quran. fastami'u lahu. Bacaan apa perintah fastami'u lahu itu apa mesti hukumnya mendengarkan wajib atau tidak, itu belum tentu. Karena tidak semua perintah itu berakibat wajib. Apalagi ayat itu konteksnya turun ketika ada khutbah. Orang-orang ketika ada khutbah pada ngobrol lain. Wih, lek ono Quran ini rungokno, artinya dengarkan khutbah. Makanya menurut ulama itu dalilnya supaya mendengarkan khutbah ayat itu. Ya, nah, perkara mendengarkan Quran itu wajib apa sunnah, itu kalau dari dalil-dalil yang dulu itu menunjukkan sunnah. Kenapa? Pahalanya sekian, naik sekian derajat. Sesuatu itu kalau dilakukan hanya berfungsi meningkatkan derajat, itu sunnah. Kalau sesuatu itu menentukan sah tidaknya sesuatu, itu berarti menjadi wajib. Makanya Imam Syafi'i itu otot jamaah itu sunnah muakkad. Salat jamaah itu loh, sunnah muakkad, tidak wajib.
Kenapa? Karena fungsinya jamaah itu bukan untuk mengesahkan sholat. Fungsinya jamaah itu untuk meningkatkan derajat. Kalau dianggap wajib, berarti kalau nggak jamaah dosa. Ya, nah? Kalau dosa nggak dapat pahala. Padahal menurut Nabi nggak jamaah itu masih dapat, tapi dikit. Kalau jamaah, lah karena jamaah itu berfungsi meningkatkan pahala, berarti dia sunat, bukan wajib. Lah mendengarkan Quran macam-macam itu hadis yang pertama, itu juga dikatakan pahalanya sekian, begitu loh. Man istama'a ila ayatin min kitabillah, ya. Barang siapa mendengarkan satu ayat saja dari kitab Allah, maka a'tahullahu hasanatan mudha'afah. Jadi pahala yang berlipat-lipat. Ya. Itu urusan usul fikih. Pokoknya menurut ulama mendengarkan orang itu sunnah. Kalaupun ada yang mengatakan wajib, itu tidak semua ulama mengatakan wajib. Nah, Fatihah itu di dalam sholat statusnya tidak hanya wajib, plus menjadi rukunnya sholat. Andai mendengarkan Quran itu wajib sekalipun, tapi nggak menjadi rukunnya sholat, kita masih lebih mementingkan wajib yang menjadi rukunnya sholat. Kalau saya nggak membaca Fatihah terus mendengarkan imam, oke lah, saya melakukan kewajiban. Tapi kan menyebabkan sholat saya nggak terpenuhi rukunnya. Tapi kalau saya ngotot baca Fatihah, lamun dosa pisan karena nggak mendengarkan bacaan Quran, tapi kan dalam rangka mengejar sesuatu yang lebih berat, ya wajib plus rukunnya sholat. Gitu. Nah, orang hanya kehilangan wajib dan kehilangan wajib plus rukun, itu kalau harus milih mending kehilangan wajib daripada kehilangan dua-duanya. Nggih. Sik badi. Sah plus wajib. Pokoknya yang paling enak kalau mereka pakai logika, kan jubir sebenarnya. Oh wis. Gak sama. Diwakili imam. Maneng. Al-Fatihah. Mendekati korban sing rezekine akeh, sing gak nyicil utang, korban. Kalau rezekinya longgar sampean gak korban sama sekali, itu Nabi mengancam, ya, nggak usah ikut sholat id. Bayangan saya itu kan mereka banyak yang jadi ternak, atau sahabat itu punya ternak banyak, mereka jadi peternak. Kambingnya banyak, untanya banyak, sapinya banyak, sugih nggak mau kurban. Itu kayaknya ambune ambu wedhus tok. Lah karena ambu wedhus tok, Nabi melarang jangan ikut sholat id. Wah, ambune kaya ya, ambune lebus kayak wedhus. Lah Nabi sudah meninggal. Saya khawatir kalau itu nanti disabdakan Nabi di hari kiamat. Ini Nabi bersama orang-orang yang berkorban dan sholat id. Zaman pengen melok-melok di situ, jangan, sampean nggak pernah korban, ambune kayak wedhus. Jangan ikut-ikut rombongannya orang yang sholat id ini. Itu lebih berat lagi. Makanya menurut madhab Syafi'i, korban itu sunnah muakkad bagi yang longgar, bagi yang mampu. Sahabat kewenangan sahabat. Nah, yang enggak korban nanti hari raya korban bisa kenggase.
Itu kalau orang awam sulit nadar-nadar itu. Saya sendiri kepada bahasanya orang awam itu tidak menghukumi nadar kecuali memang nyata-nyata nadar. Nyata nadar, lek anakku waras, lek anakku lulus, aku kurban. Janji kan? Nadar asli. Terus di sana itu wong pakai fi'il madhi. Aja mok senggol lho iki. Ja'altu hadza udhiyatan. Iki wis tak dadekne kurban. Kan begitu. Itu yang jadi nadar. Saya memandangnya karena ada fi'il madhi yang yufidul jazm itu pasti. Jadi bahwa itu akan dijadi kurban itu gak mekur cita-cita tok, gak mekur karep tok, tapi memang pasti. Ja'altu hadza apa? Udhiyatan. Ini sudah tak jadikan kurban. Nah, sedangkan orang Jawa itu mekur ngandani tok. Nanti kan neng pasar tuku apa tuku wedhus arep tak nggih kurban arep. Lah mustakbal itu kan ya enggak jazm. Itu saya enggak menghukumi nadar karena kalimatnya bukan madhi. Dan wong Jawa enggak kenal madhi mudhari. Mustakbal. Lagi apalagi kita enggak pakai fi'il madhi begitu. Lah ya, tapi wong Jawa kan enggak ngomong niki kurban kula kan. Napa? Ajeng tumbas wedhus, damel napa ajeng damel kurban. Aman nek bahasa Jawa isih aman. Lagi. Sakno wong awam. Wis awam kesandung-sandung bisa. Nggih. Sedekah mawon. Ya. Nggih. Lagi niku memahaminya kalaupun enggak sah kurbana kan sah sedekah. Lagi wis beres. Padha karo kurban ning sekolahan urunan ya ora sah kurbane ya sah sedekah. Cuma hukumnya kalau itu tidak kita hukumi sah sebagai kurban dan hanya sedekah, kan pembagiannya lebih luas. Tambahin lek ku tak tompo ae nggih bae to nggih dadi sedekah ya tambahin nak bagine nggih ta.